Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Pihak Perdana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Abang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Osman, Menteri Halal Agama. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang mulia Setiausaha Tetap, Yang mulia Timbalan Setiausaha Tetap, Pengarah-pengarah, Pegawai Kanan dan hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, sukacita menjemput Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Imarul bin Haji Zemain untuk mengetuai bacaan surah Fatihah dan doa terhindar daripada wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ila hadratin nabiyyin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا في هذا المجلس كافة عامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستشكى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوه بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا. بسم الله على أهلنا وأموالنا. بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا
وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Seterusnya majlis yang hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Rabu 11 Syawal 1441 Hijrah bersamaan dengan 3 bulan Jun 2020 Masehi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang, manakala jumlah kes yang telah sembuh ialah seramai 138 orang. Pada masa ini hanya satu kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Beliau masih dalam keadaan kritikal dan memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO dan mesin pernafasan. Marilah kita sama-sama mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syifa kepada beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Seterusnya, dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 261 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 19,885 ujian. Berikutan makluman mengenai Bro Health App. Alhamdulillah, setakat ini sejumlah 268,388 orang ramai telah mendaftar sebagai pengguna aplikasi tersebut. Manakala sejumlah 5,039 syarikat dan premis telah mendaftar kepada aplikasi tersebut. Dan untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melalui laman web Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi Bro Health ataupun healthinfo.gov.bn. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri Halal Agama. Majlis yang hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Hisham, Menteri Kesihatan, dan juga terima kasih kepada penyelenggara press conference dan juga hadirin sekalian. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari Jumaat 29 hari bulan Mei yang lalu, kita telah membuka semula masjid, surau dan balai-balai ibadat seluruh negara untuk menunaikan sembahyang fardu Jumaat, iaitu setelah ianya ditutup sementara mulai 20 hari bulan Mac hingga 22 hari bulan Mei 2020 yang meliputi 10 kali Jumaat. Kita bersembahyang Jumaat pada 29 Mei yang lalu, iaitu Jumaat yang lepas. Dan Jumaat-Jumaat seterusnya nanti adalah diselenggarakan mengikut tata cara kawalan kesihatan bagi menghindarkan daripada terjadinya penularan jangkitan COVID-19 secara meluas di kalangan masyarakat, yakni community spread. Kerana itu,
kita melakukan saringan kesihatan dengan menggunakan aplikasi Blue Health yang juga akan memudahkan pengesanan kontak, yakni kontak tracing jika berlaku kes jangkitan COVID-19 berikutan daripada perhimpunan ramai sembahyang fardu Jumaat di masjid, surau dan balai-balai ibadat dalam sesuatu tempoh pada tahap yang telah dirancangkan oleh pihak berkuasa kesihatan. Langkah memulakan semula yang bermula pada hari Jumaat yang lepas itu, iaitu pada 29 hari bulan, adalah berupa tahap pertama de-escalation atau pengurangan langkah-langkah pengawalan COVID-19 di negara kita bagi masjid, surau dan balai-balai ibadat, iaitu bagi selama 14 hari mulai 29 Mei hingga 12 Jun yang meliputi 3 kali Jumaat. Dan langkah membuka semula ini yang penting ditegaskan di sini adalah disandarkan kepada ketetapan Fatwa Mufti Kerajaan Bilangan 2 2020, iaitu setelah meyakini bahawa keadaan wabak tersebut di negara kita adalah sudah terkawal sebagaimana pernyataan serta nasihat Kementerian Kesihatan. Maka sama-samalah kita bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala perlindungan daripada bala bencana wabak COVID-19 yang sedang melanda dunia khasnya dan wabak penyakit-penyakit yang lain, sambil kita tetap berusaha dengan mematuhi peraturan-peraturan undang-undang yang berkenaan yang dikuatkuasakan serta mengamalkan panduan-panduan kawalan kesihatan yang dianjurkan. Dalam hubungan ini, Kementerian Halil Agama sukacita mengucapkan terima kasih dan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada petugas-petugas yang telah memberikan khidmat cemerlang mereka dengan menyelenggarakan kawalan-kawalan yang diperlukan semasa masjid dibuka pada tahap sekarang ini. Mereka itu terdiri daripada pasukan polis di Raja Brunei, Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, Sukarelawan Belia Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Persatuan Bulan Sabit Merah, Persatuan Pengakap, pegawai-pegawai masjid yang terdiri daripada imam, bilal dan marbut, serta juga ahli-ahli jawatan kuasa takmir dan sukarelawan masjid, surau dan balai-balai ibadat. Dan sangat penting juga untuk kami Kementerian Halil Agama menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada jemaah seramai lebih 30,000 orang yang datang bersembahyang secara teratur dan tertib dengan persiapan yang rapi sesuai seperti mana yang dikehendaki. Angka keramaian jemaah sejumlah lebih 30,000 orang itu adalah anggaran yang diperolehi daripada catatan Kementerian Kesihatan khasnya melalui aplikasi Blue Health. Kita di negara ini percaya dan yakin bahawa dengan berkat doa dan amal ibadat serta amal kebajikan yang disertai dengan usaha yang bersungguh-sungguh lagi ikhlas daripada semua pihak, iaitu pihak-pihak berkenaan kerajaan dan orang ramai, maka insya-Allah dengan rahmat dan izin Allah jua, wabak COVID-19 di negara kita percaya dan yakin akan terus terkawal keadaannya dan seterusnya akan segera berakhir. Sesungguhnya jangkitan COVID-19 yang turut melanda negara kita sejak ia mula dikesan pada awal bulan Mac tahun ini telah menimbulkan keadaan luar biasa yang menjejaskan kehidupan seharian kita, yang juga menjejaskan bukan sahaja mata pencarian pekerja dan peniaga-peniaga dalam sektor-sektor tertentu, bahkan juga menjejaskan pelaksanaan amalan serta perayaan keagamaan yang mana kebetulan dalam tempoh dari mula jangkitannya di negara ini diketahui pada 9 hari bulan Mac itu
ialah termasuk sambutan Isra' Mi'raj dalam bulan Rajab, nisfu Sya'ban dalam bulan Sya'ban, ibadat puasa, sembahyang tarawih, sambutan nuzul Al-Quran dan tadarus Al-Quran dalam bulan Ramadan, dan seterusnya sambutan perayaan Hari Raya Aidilfitri pada 1 hari bulan Syawal. Namun demikian, alhamdulillah, kita telah menempuhnya dengan baik, dengan sabar dan dengan sikap yang wajar, penuh pengertian serta persepahaman, sehingga dapat merancang dan melaksanakan cara-cara alternatif yang praktikal, termasuklah mengaturkan pelaksanaan tugas kerja dari rumah umpamanya, bermesyuarat yang melibatkan 2 hala dan berbagai hala melalui aplikasi online, begitu juga persekolahan, amalan mengaji atau bertadarus dalam dan mengkhatam Al-Quran juga secara online. Maka setelah kita memasuki tahap pengurangan langkah-langkah pengawalan COVID-19 atau de-escalation ini, yang sekarang ini sudah bermula, jangan pula kita terlalu iski. Faham iski? Jangan terlalu iski sehingga leka dan lalai, terlalu suka. Ingat dan sentiasa ingat baik-baik bahawa kita masih dalam keadaan berwaspada dengan usaha-usaha menghindarkan supaya tidak terjadi bahaya jangkitan yang meluas di kalangan masyarakat, yakni community spread, yang jika terjadi akan mencemaskan dan sangat membahayakan. Ingat itu. Dalam konteks inilah makanya pembukaan semula masjid masih bertahap-tahap sehingga ke tahap 4 nanti insya-Allah sekitar bulan Julai. Di mana setakat sekarang kita baru akan masuk Jumaat kedua pada 5 hari bulan Jun lusa. Dalam tahap pertama selama 14 hari sehingga Jumaat ketiga pada 12 hari bulan Jun nanti. Dan untuk itu kita perlu berusaha melicinkan urusan dan pengendalian beberapa perkara dalam pelaksanaan sembahyang Jumaat di masjid, surau dan balai-balai ibadat di seluruh negara. Termasuklah nanti mengaturkan tata cara pelaksanaan yang berhemat untuk sembahyang fardu 5 waktu pada tahapnya yang dirancangkan sebelum masjid, surau dan balai-balai ibadat kembali berfungsi dalam keadaan normal, termasuklah juga diri kita yang beribadat di dalamnya dan bergiat untuk mentakmirkannya. Untuk penyelenggaraan sembahyang Jumaat seterusnya, sukacita dimaklumkan bahawa beberapa agensi yang terlibat, iaitu Kementerian Haluan Agama, Kementerian Kesihatan, Pasukan Polis di Raja Brunei dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei telah bersetuju untuk menambah baik penyelenggaraan, iaitu setelah melakukan postmortem ke aras penyelenggaraan sembahyang Jumaat pada 29 Mei yang lalu, iaitu seperti berikut. Pertama, masjid, surau dan balai-balai ibadat akan mula dibuka pada pukul 11.30 pagi, yakni setengah jam lebih awal daripada sebelumnya, daripada Jumaat yang lalu. Dan akan mula ditutup apabila sahaja selesai khutbah dan sebelum Bilal melaungkan iqamah untuk imam dan jemaah memulakan sembahyang Jumaat. Ini pun tertakluk juga kepada budi bicara sesebuah masjid, kerana ada didapati terdapat di luar pagar itu lagi ada orang yang sudah mengimbas kotnya. Jadi ada 3 buah. Jadi oleh kerana sudah habis doa khutbah kedua yang bagaimana SOP yang ditetapkan kepada mereka, maka pihak yang berkuasa yang menjaga gate menutup. Jadi mereka yang tidak sempat itu terpaksa balik. Jadi untuk yang akan datang ini gunakanlah discretion ataupun budi bicara. Sekira-kira setiap pihak masjid itu ada pegawai masjid untuk juga turut sama mengawasi di keadaan di pintu itu.
Kerana itulah pintu-pintu pagar masuk ke kawasan dan pintu masuk ke dalam masjid, surau dan balai ibadat akan ditambah mengikut kesesuaiannya. Kesesuaiannya itu mengikut termasuklah lokasi sesebuah masjid dan keadaan keluasan kawasan masjid dan sebagainya. Yakni dengan itu akan menambahkan tenaga petugas-petugas bagi pemeriksaan QR, pengimbasan kod QR dan pemeriksaan suhu badan, dan juga jemaah dikehendaki beratur menurut penjarakan fizikal yang seterusnya, membersihkan tangan dengan hand sanitizer sebelum masuk ke ruang sembahyang. Ketiga, poster yang menunjukkan panduan semasa hadir dan berada di masjid, surau dan balai ibadat akan ditampal di luar pagar masjid sebagai tambahan pemberigaannya yang telah dibuat melalui RTB, akhbar dan media sosial. Keempat, untuk makluman seterusnya, ini penting, adalah ditegaskan lagi bahawa kehadiran ke masjid, surau dan balai-balai ibadat untuk bersembahyang fardu Jumaat adalah dengan tapisan tahap kesihatan seseorang menerusi aplikasi Bru Health yang dilakukan setiap hari mulai Isnin hingga menjelang hari Jumaat. Setiap orang yang diberikan kod warna hijau bolehlah menempah masjid yang tersenarai dalam aplikasi tersebut. Oleh itu, perlulah seseorang termasuk warga negara asing yang beragama Islam yang ada di negara ini dan berhajat akan menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Mereka itu, di samping juga rakyat dan penduduk tetap yang beragama Islam yang wajib menunaikan sembahyang fardu Jumaat tetapi belum mendaftar ke dalam aplikasi Bru Health, hendaklah segera mendaftar ke dalam aplikasi Bru Health untuk mengetahui tahap-tahap kesihatan yang melayakkannya hadir ke masjid, surau dan balai-balai ibadat sebagaimana jemaah-jemaah yang lain. Sekiranya tahap kesihatan mereka didapati tidak mengizinkan, iaitu dengan tanda-tanda kod yang berwarna lain selain daripada warna hijau, maka mereka tidaklah perlu hadir berjamaah sembahyang fardu Jumaat di masjid, surau dan balai-balai ibadat. Mereka itu sebagai orang yang mempunyai alasan, ada alasan uzur syar'i yang melepaskan mereka dari kewajipan menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Akhirnya, Kementerian Haluan Agama sekali lagi merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kerjasama yang sangat baik sehingga masjid dapat dibuka semula dan keperluan-keperluannya dapat diselenggarakan dengan sempurna. Kerjasama ini adalah berkat adanya semangat perpaduan. Ini penting. Semangat perpaduan dan persefahaman dalam melakukan perkara-perkara berkebajikan dan takwa, yakni takwa di sini dalam arti kata menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang terlarang, sama ada dari segi hukum agama ataupun dari segi undang-undang dan peraturan yang dibuat dan dikuatkuasakan oleh pemerintahan yang adil, iaitu dalam arti kata yang setegasnya, takwa yang dimaksudkan di sini termasuklah usaha menghindarkan daripada melakukan perkara-perkara berkejahatan, yakni dosa, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan firman-Nya ayat 2 surah Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaknya kamu bertolong-tolongan, bekerjasama dalam perkara-perkara membuat kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam perkara-perkara yang mendatangkan dosa dan permusuhan. Permusuhan itu tentunya bermula daripada perselisihan faham dan sebagainya, tidak sepengertian
dan salah faham ataupun salah anggapan terhadap satu sama lain yang tidak mau dihuraikan. Jadi semuanya ini telah kita tunjukkan dengan baik. Kita di Brunei berada dalam keadaan bersatu padu menghadapi keadaan yang boleh dikatakan sangat genting pada satu peringkat, dan berkat adanya perpaduan kita, persapahaman kita mengikut sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapat satu pahala yang besar, bukan saja kerana mematuhi undang-undang dan peraturan, tetapi juga mematuhi ajaran Allah, ajaran agama. Sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Yang Berhormat Pihin dan Yang Berhormat Datuk. Dan ini sesi sidang media merupakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi Auda sebelum ajukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum, Yang Berhormat Pihin, Yang Berhormat Datuk. Saya Syahmi Hassan dari Media Permata. Soalan ini diajukan kepada Menteri Kesihatan. Yang Berhormat Datuk, memenangkan esok merupakan hari yang ke-28 insyaAllah tanpa jangkitan baru COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Adakah kita akan menyaksikan lebih banyak pelonggaran sekatan atau de-escalation untuk dilaksanakan? Dan jika ada, bolehkah Yang Berhormat Datuk kongsikan dengan lebih lanjut? Terima kasih. Okay, terima kasih. InsyaAllah besok I think 28 hari kira tu incubation period berlalu, dan Alhamdulillah setakat ini dah ada penularan wabak COVID-19 ini. Jadi ini walau bagaimanapun Tani punya neighbours or the region masih masalah COVID ini masih beranola. It's banyak di sana walaupun in a control manner in certain region, tapi Tani perlu berawas je lah. Dan Tani pun sudah memulakan di escalation ini actually. So permulaannya yang besar sekali ya sekolahan ni lah, selain daripada masjid sekolah. Jadi Tani menunggu dulu dalam 2 minggu, dilihat apa usulnya. Okay, lepas itu baru Tani move to stage 2. Okay. Stage 2 itu basically apa yang ada ni diberi capacity pulang lagi tu, macam restoran bertambah kapasitinya, and sekolah pun primary school kali bermula. So but we'll announce it in more detail nearer the time lah. Tapi setakat ini apa yang perlu dan diingatkan orang ramai juga, Tani masih dalam keadaan orang darurat COVID-19 ini. Walaupun Tani sudah mencapai 2 incubation period, tapi Tani perlu berawas-awas juga lah. Dan mesti Tani patuhi juga, especially macam physical distancing, mass gathering itu yang paling penting lah. Perlu dikawal. Dan sini saya mengambil kesempatan juga untuk restoran-restoran itu juga supaya pakai mask dan sebagainya, terutama sekali orang menyediakan makanan atau menghantar makanan itulah. So including the bubbles, tingkat masa ni tah lebih penting yang macam mana ni dipatuhi ni, waktu Tani menunggu 2 minggu ni. Sebab kalau ada, and then Tani dah buat physical distancing, Tani dah pakai mask bagi orang di restoran apa, then kalau ada, ia akan lebih cepat merebak. So we should not be complacent. I think that should be the message. So 2 weeks ini is crucial. So if 2 weeks okay, baru Tani move on to the next phase. Okay. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Assalamualaikum Yang Berhormat Pihin Menteri Al-Agama.
Azlan dari Bunuh Bulletin PHN. Seperti yang diketahui, pelajar sekolah agama juga bermula kemarin. So, mengenai dengan persekolahan agama bagi pelajar-pelajar dari pra hingga darjah 5, adakah asesmen bulanan akan diguna pakai sekiranya peperiksaan pertengahan tahun tidak dapat dijalankan dalam keadaan ini, Ben? Ya, jelas sudah bahawa keutamaan persekolahan bagi murid-murid atau penuntut-penuntut ialah kepada penuntut dan murid-murid yang akan menghadapi peperiksaan. Jadi bagaimana nanti peperiksaan itu akan dilakukan bertakluk kepada keadaan yang akan kita ni hadapi pada masa itu, dan insya-Allah pihak Kementerian Agama iaitu Jabatan Pengajian Islam akan membuat pengumuman-pengumuman tertentu bila sampai waktunya nanti, insya-Allah. Soalan kedua, Ben, mengenai dengan musim haji bagi jemaah Brunei, apakah perkembangan mutakhir mengenai dengan musim haji sekarang ini? Masjid-masjid. Musim haji bagi jemaah Brunei. Musim haji, ya. Ya, musim haji insya-Allah akan diputuskan dalam sedikit masa lagi, insya-Allah akan diketahui. Setakat ini kerajaan Arab Saudi belum mengumumkan mengenai ketepatan sama ada haji yang ditangguhkan atau bagaimana, tapi beberapa negara di rantau ketanian ini sudah mengumumkannya tidak akan menghantar jemaah untuk tahun ini, artinya ditangguhkan. Dan kita akan menentukan sikap kita melihat kepada perkara-perkara dari segi hukum dan juga perkara-perkara yang praktikal dari segi pengurusan dan sebagainya. Ibadat haji bukan semudah untuk melancong. Terutama sekali dalam keadaan sekarang ini, dalam keadaan wabak COVID-19 yang juga melanda di Arab Saudi dan juga negara-negara lain. Jadi kedatangan jemaah dari seluruh dunia juga akan diperhitungkan sejauh mana kesannya kepada penularan atau kemungkinan jangkitan penularan yang lebih besar, lebih berbahaya. Terima kasih. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan, dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Behin dan Yang Berhormat Dato' atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini, dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.